topic is isolation and preservation of bacteria, or we can say that isolation and preservation of microorganism. So let's see what is the preservation and how before preservation isolation of microorganism in pure form is very much important. So before going for preservation, just we will see isolation of the microorganism. So here are the different techniques which are mentioned for the isolation of microorganism in pure form. You can see over this place in the petri dish. In the petri dish, what they have done? In the petri dish, they have poured the media, and on the nichrome wire loop. This is, say, consider this is nichrome wire loop, and this is the holder of nichrome wire loop, isn't it? Hand holder. So this black color is holder and some front is on this nichrome wire loop we can pick the microbial colony, and these are the microbial colonies. And what these are? Microbial colonies. The small black color, right? These are the microbial colonies. You can say isolated colonies. Isolated म्हणजे एकामेकापासून विलग झालेले. So we have to pick this colony with the help of nichrome wire loop. Nichrome wire loop ने ही colony उचलायची. We can say we have to pick that colony and we have to streak over this place like this 1 2 3 4 like zigzag manner, right? First important thing. Okay, so once you finish with the streaking, once we finish with the streaking, what we have to do here, this is called as first streak. Once this is finished, at this place we have to sterilize the nichrome wire loop. Means we have to hold it on burner. Here we can see that where here this place also they have sterilized. Here they have shown burner. These are the gas burners. So you have to sterilize nichrome wire loop before going for first streaking. Okay, then so at this place they have sterilized. So what they are doing, organisms which are present in this region, isn't it? Say for example, consider 10 lakh organisms are there. Okay, 10 lakh. So they are going to find out or thin out organisms in this region. म्हणजे एवढ्या विभागामधले ऑर्गॅनिझम ते अजून पातळ करून घेणार. इकडले ऑर्गॅनिझम परत आता स्प्रेड करणार नाहीत. They are not going to spread this, isn't it? They are going to spread only organisms present in this. Okay, they are going to present edit, or like they are going to thin out organisms present in this region. So what they will do, they will sterilize this loop sterilization, and they will further thin out these organisms. Okay, they will thin out the organisms. Then again this is called a second streak. First streak पहिल्यांदा स्ट्रिकिंग केलं, दुसऱ्यांदा स्ट्रिकिंग केलं. आता थर्ड कंडिशन काय असेल, तिसऱ्या ठिकाणी इथे सुद्धा स्टरलाइज करतील आणि इथे सुद्धा ऑर्गॅनिझमला काय करतील स्ट्रिकिंग करून घेतील. स्ट्रिकिंग केल्यानंतर इथे बघा एकामेकावर ऑर्गॅनिझमची ओव्हर क्राउडिंग झाले, इथे थोडी कमी क्राउडिंग झाले, त्याच्यापेक्षा कमी क्राउडिंग इथे झाले. मग हा काय झाला थर्ड स्ट्रिक हा ब्ल्यू कलरचा. आणि लास्ट काय, व्हॉट इज लास्ट, इथल्या रिजनमधले ह्या रिजनमधले इथे सुद्धा स्टरलायझेशन केलं आहे बर्नरचं. आणि म्हणजे फर्स्ट स्ट्रिक, मग इथले ऑर्गॅनिझम सेकंड, एकच मिनिट, सेकंड स्ट्रिक काय केलं आहे, ह्याच रिजनमधले ऑर्गॅनिझम इथून सुरू केलं असं सेकंड स्ट्रिक झाला. नेक्स्ट थर्ड स्ट्रिक, मग ह्या रिजनमधले ऑर्गॅनिझम मला थिन आउट करायचे, इथून सुरू करणार मी असा. बस हा झाला थर्ड. त्याच्यानंतर लास्ट फोर्थ स्ट्रिक, मग ह्या रिजनमधले ऑर्गॅनिझम मी परत स्प्रेड करणार, थिन आउट करणार. पण ह्या पहिल्याला चिटकू द्यायचे नाहीत, राईट. फर्स्ट, सेकंड अँड थर्ड, अँड black one is fourth. So you can see that in the fourth streak you will get separated colonies. Means that these organisms are pure in nature, pure form मध्ये ते, because
इट इज अज्युम्ड दॅट ए कॉलनी इज डेव्हलप फ्रॉम सिंगल ऑर्गॅनिझम. त्याचं काय म्हणणं आहे, कॉलनी हे सेपरेट सिंगल ऑर्गॅनिझमपासून डेव्हलप झालेली असते. ओके, सो दिस इज कॉल्ड अ स्ट्रिक प्लेट मेथड. सो लेट अस सी द introduction to the topic. Okay, now in this microorganisms are generally found in nature. आता microorganisms कुठे कुठे सापडतात? They are found in air, soil, water, all the places, isn't it? In soil they are present in huge number, in crores. So for example, 1 gram fertile soil contain 30 billion organisms. 30 billion म्हणजे 300 कोटीच्या आसपास ऑर्गॅनिझम असतात. तुम्ही म्हणाल सर काय काही सांगता, तर तसं काही नाही आहे. यू कॅन सी, गो अँड सी द पेलझार बुक, यू विल सी हाऊ मच क्वांटिटी ऑफ मायक्रो ऑर्गॅनिझम प्रेझेंट इन 1 ग्रॅम ऑफ फर्टाईल सॉईल. 1 ग्रॅम सुपीक मातीमध्ये किती ऑर्गॅनिझम असतात हे ऑफिशियली बुकमध्ये मेन्शन केलेलं आहे. Even the diseased plant part and animal also contain great number of microorganisms which are remarkably from the microorganism of other environment. म्हणजे ह्या तिघांमधून, हवेमधून, पाण्यामधून किंवा एअरमधून एखाद्या जखम झालेल्या ठिकाणी काय सांगितले त्यांनी, डिसीज्ड पार्ट ऑफ प्लांट अँड ॲनिमल. म्हणजे एखाद्या प्राण्याला, ॲनिमलला जखम झाली आहे, बरोबर, प्लॅन्टला जखम झाली आहे, ह्युमन बिईंग्सला जखम झाली आहे. माणसाला जखम झाल्यावर सुद्धा त्याच्यामध्ये पस फॉर्मेशन होतं ना. पस फॉर्मेशन इज नथिंग बट स्टॅफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गॅनिझम इन इट. त्याच्यामध्ये स्टॅफिलोकोकस ऑरियस ऑर्गॅनिझम असतो, बरोबर आहे की नाही. सो कधी पण लक्षात ठेवायचं की ऑर्गॅनिझमला किंवा प्लांटला किंवा ह्युमन बिईंगला जेव्हा इन्फेक्शन होतं ते ह्यातल्याच कुठल्यामधून तरी येत असतं, पाण्यामधून किंवा सॉईलमधून किंवा एअरमधून किंवा फॉर एक्झाम्पल माणसाच्या बाबतीत ते येऊ शकतं फूडमधून सुद्धा. ओके, नेक्स्ट, द स्टडी ऑफ स्पेसिफिक रोल प्लेड बाय द स्पेसिफिक मायक्रोऑर्गॅनिझम्स इन्व्हायरमेंट मस्ट बी आयसोलेटेड इन प्युअर कल्चर फॉर्म. त्यांनी काय सांगितलं आहे की एखाद्या ऑर्गॅनिझमचा स्पेसिफिक रोल वातावरणामधला काय आहे हे जर स्टडी करायचं असेल तर त्यांना प्युअर फॉर्ममध्ये बाजूला काढणं गरजेचं आहे, आयसोलेट करणं गरजेचं आहे. वन शुड गो फॉर आयसोलेशन ऑफ ऑर्गॅनिझम इन प्युअर फॉर्म. म्हणजे त्यांना मला प्युअर फॉर्ममध्ये बाहेर काढणं गरजेचं आहे. ओके, कारण जर ऑर्गॅनिझममध्ये प्युअर फॉर्मच नसेल किंवा ऑर्गॅनिझम प्युअर फॉर्ममध्ये नसतील आणि दुसऱ्या कुठल्या तरी फॉर्मॅटमध्ये असतील, मिक्स्ड कल्चर, तर तिथे तुम्ही आता हे दोन वेगवेगळे ऑर्गॅनिझम ह्यांना सेपरेट कसं करणार, ही डिफिकल्टी आहे तिथं. आणि मग त्याच्यासाठी ऑर्गॅनिझम हा प्युअर फॉर्ममध्ये असणं गरजेचं आहे. फर्स्टली द कल्चर हॅज टू बी डायल्युटेड अंटिल व्हेरियस इंडिव्हिज्युअल मायक्रो ऑर्गॅनिझम सेपरेटेड फार अपार्ट ऑन द आगार सरफेस. त्याने काय सांगितलं आहे, ऑर्गॅनिझमचं जर पॉप्युलेशन जास्त असेल तर त्यांना आगार प्लेटवर टेस्ट ट्यूबमधून ट्रान्सफर करा आणि मायक्रोन्यूट्रिएंट आगारच्या प्लेटवर स्प्रेड करा, सेपरेट करा, एकदम डायल्युशन करून घ्या. पहिलं डायल्युशन कसं करायचं असतं, डायल्युशन सिम्पल गोष्ट आहे, कसं करायचं ते तुम्हाला सांगतो. Isn't it? Dilution is simple thing. See, just we have to take 10 test tubes. Okay, except first test tube. In this first test tube, take 10 ml water, sterile water, guys, sterile water. Okay, sterile water. Okay, then after that each test tube should contain 9 ml of water. Okay, every test tube contain 9 ml of water. So for example, if you dissolve first test tube मध्ये 10 ml मध्ये 1 ग्रॅम जर सॉईल डिझॉल्व केली तर हे झालं तुमचं स्टॉक सोल्युशन. ओके, काय आहे ते, स्टॉक सोल्युशन. ओके, आणि मग ते स्टॉक सोल्युशन दहा ml चं स्टॉक सोल्युशन आहे, याच्यामध्ये 1 ग्रॅम सॉईल टाकले. ओके, आणि 9 प्रत्येकामध्ये 9 ml आहे. इजंट इट? करायचं काय आता, या स्टॉक सोल्युशनमधून 1 ml इकडे टाकायचं आहे. म्हणजे 9 + 1 किती झालं, 10 झालं.
म्हणजे याला लक्षात. मग ह्या 9 ml मध्ये 1 ml पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये डायल्यूट केलं, 1 ml ह्याच्यातून विड्रॉ केलं आणि सेकंड टेस्ट ट्यूबमध्ये टाकलं. सो हे झालं, दिस विल बी कॉल्ड एज 10⁻⁻1 डायल्यूशन. हे झालं. मग परत ह्या टेस्ट ट्यूबमधून 1 ml इकडे घ्यायचं आहे, परत इकडे 1 ml -1, असं करत करत -2 -3 -4 10⁻⁴ -5 -6 -7 -8 असं 10पर्यंत तुम्ही करू शकता. बरं, आता ह्या सगळ्या गोष्टींनी होईल काय? ह्या सगळ्या गोष्टींनी होईल काय? आय विल टेल यू. काय होईल? समजा पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये स्टॉक सोल्युशनमध्ये 100 करोड ऑर्गॅनिझम आहेत, किंवा फॉर एक्झाम्पल आपण सांगलेला आकडाच घेऊयात. आपण सांगितलेला आकडा घेऊयात, 300 करोड ऑर्गॅनिझम्स आर देअर इन फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, 1 ग्रॅम सॉईलमध्ये. 10⁻⁻1ला ह्यातले 30 करोडच राहतील. ह्याच्यातले 10%च घेतलं ना, कारण 10 ml मध्ये 300 करोड आहेत. ह्यातलं 1 ml इकडे घेतलं आहे आपण, 1 ml. म्हणजे पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये 300 मधले किती आले? 30 करोड आले. दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमध्ये परत 10⁻² झालं. मग -2 मध्ये ह्या दुसऱ्या टेस्ट ट्यूबमधून 30 करोडपैकी मी फक्त 1 ml घेतलं होतं, म्हणजे इथं आले 3 करोड. ओके. पुढच्या टेस्ट ट्यूबला 30 लाख, पुढच्या टेस्ट ट्यूबला 3 लाख, बरोबर आहे की नाही? त्याच्या पुढच्या टेस्ट ट्यूबला 30,000, त्याच्या पुढच्या टेस्ट ट्यूबला 3,000, त्याच्या पुढच्या टेस्ट ट्यूबला 300, आहे की नाही? मग मला सांगा, हा झाला -1 डायल्यूशन, 2 डायल्यूशन, -3 -4 -5 -6 आणि -7ला तुमचे 300 येत आहेत. बघा, लक्षात घ्या. म्हणजे 300 कोटीहून तुम्ही 7व्या डायल्यूशनला तुम्ही ऑलमोस्ट 300 येतात 300मध्ये. त्याच्या पुढच्यावर गेला तर -8ला ऑलमोस्ट ॲट -8 डायल्यूशन यू विल रीच ॲट 30. फक्त 30 कॉलनीज येतील त्या पेटर डिशमध्ये, आणि 30 कॉलनी आल्यावर तुम्हाला सेपरेट करता येऊ शकतात. 30 कॉलनी आल्या की यू कॅन सेपरेट इट आउट. ओके. सो त्याला काय म्हणायचं आपण? व्हॉट वी कॅन से दॅट, आपण त्याला काय म्हणू शकतो? डायल्यूशन हा पार्ट आहे. एका पॉईंटवर व्यवस्थित समजून घ्यायचा प्रयत्न करायचा की कल्चर हॅज टू बी डायल्युटेड अंटिल व्हेरियस इंडिव्हिज्युअल ऑर्गॅनिझम्स आर सेपरेटेड फार अपार्ट फ्रॉम ऑन द अगार सरफेस. आणि मग हे सेपरेशन करायचं असेल तर तुम्हाला डायल्यूशन करणं गरजेचं आहे. सेकंडली, द आयसोलेटेड कॉलनी हॅज टू बी ॲसेप्टिकली पिक्ड ऑफ ऑन द आयसोलेशन प्लेट. म्हणजे एखादा ऑर्गॅनिझम सेपरेट झाला एकामेकापासून, अशा त्याच्या सेपरेट कॉलनी आल्यात, तर ह्या सेपरेट कॉलनीसुद्धा आपण कळायला पाहिजेत, उचलायच्या आणि ते प्युअर फॉर्ममध्ये आयसोलेट करायच्या. म्हणजे ही एकच कॉलनी आहे ना, ती उचलून बाजूला काढायची, त्याला सेपरेट पेट्री डिशवर ठेवायचं. ही दुसरी कॉलनी, तिला सेपरेटवर ठेवायचं. ही तिसरी कॉलनी, चौथी कॉलनी, 5वी 6वी, असे सगळ्या कॉलनी सेपरेट करून त्यांना वेगवेगळ्या ह्याच्यावर ठेवता येऊ शकतो. ओके. नाव नेक्स्ट इम्पॉर्टंट थिंग, व्हॉट इज द प्युअर कल्चर वर्सेस मिक्स्ड कल्चर. प्युअर कल्चर आणि मिक्स्ड कल्चर म्हणजे काय? ओके. प्युअर कल्चर ओरिजिनेट फ्रॉम वन बॅक्टेरियल स्ट्रेन, ऑल स्ट्रेन्स लुक्स द सेम. प्युअर कल्चर हा एका ऑर्गॅनिझमपासून तयार झाला असतो. मिक्स्ड कल्चर ओरिजिनेट फ्रॉम मेनी बॅक्टेरियल स्ट्रेन, कॉलनीज हॅव डिफरंट साईज अँड शेप अँड कलर. यांचा कलर, साईज, शेप सगळं वेगवेगळं असतं. पण इथे मात्र तसं नसतं. एका ऑर्गॅनिझमपासून जर तयार झालेली सगळी हे असेल ना, प्युअर कल्चर असेल, तर दॅट इज कॉल्ड एज ॲक्झेनिक कल्चर. ॲक्झेनिक कल्चर. ॲक्झेनिक कल्चर मीन्स काय? द कल्चर डेव्हलप्ड फ्रॉम सिंगल मायक्रोबियल सेल, सिंगल मायक्रो ऑर्गॅनिझम. एका ऑर्गॅनिझमपासून, म्हणजे सुरुवातीला पेट्री डिशवर, अख्ख्या पेट्री डिशवर एकच ऑर्गॅनिझम ठेवलं आणि दुसऱ्या दिवशी त्याची मोठी कॉलनी तयार झाली. कारण रात्री तो रिप्रोड्यूस होतो खाऊन पिऊन, कारण ऑर्गॅनिझम 17 मिनटामध्ये रिप्रोड्यूस होतो. जनरेशन टाईम त्याचा 17 मिनटाचा आहे. सगळ्याच नाही, पण ठराविक ऑर्गॅनिझमचा. इशर्शिया कोली उदाहरण घ्या, उदाहरणार्थ इशर्शिया कोली, त्याचं रिप्रोडक्शन एकाचे 2 होण्याची प्रक्रिया 17 मिनटात होते. 2चे 4 झाले 17 मिनटात, म्हणजे 34 मिनटात 4 झाले. त्याच्यानंतरच्या 17 मिनटात म्हणजेच 51 मिनटात तो 8 झाले. त्याच्यानंतर असे लाईकवाईज. ओके. हे लक्षात ठेवायचं. प्युअर कल्चर म्हणजे काय आणि मिक्स्ड कल्चर म्हणजे काय. ओके. त्याच्यानंतर पॉईंट्स टू बी टेकन इन टू कन्सिडरेशन ड्युरिंग इनॉक्युलेशन आर. इनॉक्युलेशन करताना काय पॉईंट घ्यायचे आहेत लक्षात?
The inoculation loop has to be sterilized before every inoculation of colonies from the agar plate. म्हणजे तुम्ही जेव्हा एक कॉलनी उचलली आहे, बरोबर, ती उचलून दुसऱ्या ठिकाणी दुसऱ्या पेट्री डिशवर ठेवली, स्ट्रिक केली, तुम्हाला त्याच्यानंतर पुढचं ऑपरेशन करताना तुम्हाला इथे नायक्रोम वायर लूपचं स्टरलायझेशन झालंच पाहिजे. ते तुम्हाला बर्नरवर फ्लेमवर त्याला तुम्हाला स्टरलाइज करायचंच आहे आणि नंतरच पुढची कॉलनी उचलायची आहे. म्हणजे प्रत्येक स्टेपला एव्हरी स्टेप हॅज टू बी कम्प्लिटली डन अंडर ॲसेप्टिक कंडिशन. एव्हरी स्टेप हॅज टू बी डन अंडर कम्प्लीट ॲसेप्टिक कंडिशन, इजंट इट. म्हणजे पूर्णपणे ॲसेप्टिक कंडिशन मेंटेन झाली पाहिजे. सो दॅट इज वाय एव्हरी इनॉक्युलेशन स्टेप स्टरलायझेशन ऑफ लूप हॅज टू बी देअर. प्रत्येक ठिकाणी तुम्हाला लूपचं स्टरलायझेशन करायलाच पाहिजे. लूप कसं करायचं स्टरलाइज, तर ते बर्नरवर रेड हॉट होईपर्यंत तुम्हाला त्या बर्नरला काय करायचं आहे, म्हणजे त्या नायक्रोम वायर लूपला तापवायचं आहे. ओके, ठीक आहे. नेक्स्ट, एव्हरी टाईम द लूप स्टरलाइज्ड बाय हीट मस्ट बी कूल्ड बिफोर इनॉक्युलेटिंग नेक्स्ट कॉलनी. म्हणजे जेव्हा मी लूप रेड हॉट केला आहे, लाल करून तापवला आहे, त्याच्यानंतर तो पूर्णपणे कूल झाला पाहिजे. पुन्हा लूप तो कसा झाला पाहिजे, कूल झाला पाहिजे, थंड झाला पाहिजे, आहे की नाही. का, आणि जर समजा असं नाही केलं तर काय होईल, जेव्हा पुढची कॉलनी उचलायला जाऊ आपण, काय होईल, तो ऑर्गॅनिझम भाजेल आणि तो ऑर्गॅनिझम मरेल. इजंट इट. ऑर्गॅनिझमला काय होईल, भाजेल आणि ऑर्गॅनिझम मरून जाईल. ओके, ठीक आहे. म्हणून मग प्रत्येक ठिकाणी लूपने स्टरलाइज तर करायचंच आहे, पण त्याला कूलिंगसुद्धा करायचं आहे. देर आर सेव्हरल मेथड्स ऑफ आयसोलेटिंग प्युअर कल्चर फॉर द बॅक्टेरिया लाईक पहिली मेथड आहे ती स्ट्रिक प्लेट मेथड, फर्स्ट मेथड. सेकंड इज पोअर प्लेट मेथड, ओतण्याची, सेकंड मेथड. त्याच्यानंतर स्प्रेड प्लेट मेथड, थर्ड मेथड आहे. आणि सिरियल डायल्युशन मेथड चौथी, जी टेस्ट ट्यूबची सांगितली ना, 10 टेस्ट ट्यूबची ती. ओके, त्याच्यानंतर मग आता त्याच्यामध्ये वाय प्युरिफिकेशन इज सो इम्पॉर्टंट. काय इम्पॉर्टंट आहे, तर वन्स प्युरिफाईड द आयसोलेटेड स्पीसीज देन कल्टिवेटेड विथ द नॉलेज दॅट ओनली डिझायर्ड ऑर्गॅनिझम इज बिंग ग्रोन. म्हणजे प्युरिफिकेशन झाल्यानंतर मला कशाची खात्री पडते, की मला एकदा जर प्युअर फॉर्ममध्ये ऑर्गॅनिझम मिळाला तर मला 100% माहीत असतं की मला पाहिजे असलेला डिझायर्ड ऑर्गॅनिझमच त्याच्यात वाढतो आहे. अनवॉन्टेड ऑर्गॅनिझम वाढत नाही, नको असलेला ऑर्गॅनिझम वाढत नाही आहे. आलं लक्षात. म्हणजे प्युरिफिकेशन केल्यानंतर मला कुठल्या गोष्टीची खात्री मिळते, तर आय कॅन गेट कल्टिवेशन, म्हणजे आय कॅन कम टू नो द नॉलेज अबाउट ओनली डिझायर्ड ऑर्गॅनिझम टू बी ग्रोन. म्हणजे ज्या ऑर्गॅनिझमला वाढवलं आहे त्या ऑर्गॅनिझमचा मला सखोल अभ्यास करता येतो. देन प्युअर कल्चर कॅन बी करेक्टली आयडेंटिफाईड फॉर ॲक्युरेट स्टडिंग अँड टेस्टिंग अँड डायग्नोसिस ऑफ क्लिनिकल एन्व्हायरमेंट. म्हणजे स्टडिंग करण्यासाठी, त्या ऑर्गॅनिझमची टेस्टिंग करण्यासाठी मला तो ऑर्गॅनिझम प्युअर कल्चर वापरता येतं. आता टेस्टिंग करणं म्हणजे काय मी सांगतो तुम्हाला. समजा एखादा स्टेफॅलोकोकस ऑरियस नावाचा किंवा थोडक्यात साल्मोनेला टायफी नावाचा ऑर्गॅनिझम आहे. टायफी ज्याने काय होतो, टायफॉईड होतो. टायफॉईड होतो. आता साल्मोनेला टायफी नावाच्या ऑर्गॅनिझमच्या विरोधात एखाद्या कंपनीने XYZ कंपनी आहे, त्या कंपनीने एक ड्रग शोधला. ड्रगचं नाव आहे ए. ड्रगचं नाव काय आहे, ए हे ड्रगचं नाव आहे. आता त्यांना काय करायचं आहे, साल्मोनेला टायफी ऑर्गॅनिझमच्या विरोधात, बरोबर, त्या ऑर्गॅनिझमच्या विरोधात काय करायचं आहे, टेस्टिंग करायचं आहे. कसं करणार टेस्टिंग, मी सांगतो तुम्हाला. इथे साल्मोनेला टायफी ऑर्गॅनिझम स्प्रेड करून घेणार, बरोबर, पूर्ण ऑर्गॅनिझम पेट्री डिशवर. कशावर, पेट्री डिशवर. त्याच्या पेट्री डिशमध्ये न्यूट्रिएंट आगार असणार, त्या ऑर्गॅनिझमला खायला आवडणारे सगळे पदार्थ टाकलेले असतील त्याच्यामध्ये, आणि त्या ऑर्गॅनिझमला स्प्रेड केल्यानंतर काय करतील, त्याच्यामध्ये काय करतील मी सांगतो तुम्हाला. त्याच्यामध्ये अशा वेल्स तयार करतात. वेल्स म्हणजे खड्डा, विहीर. वेल्स म्हणजे काय, असा खड्डा. हे आगार आहे ना असा पेट्री डिशमधला, ही पेट्री डिश तुमची, तर त्या पेट्री डिशमध्ये असा खड्डा तयार करायचा, इथे एक खड्डा तयार करायचा, इथे एक विहीर तयार करायची. म्हणजे एवढा आगार खोदून बाजूला काढून घ्यायचा, खोदून
ओके, कापूनच काढायचा तेवढा. आणि मग ह्याच्यामध्ये तुमचा जो ड्रग आहे ए नावाचा, त्याचं लिक्विड भरायचं इथे. कशामध्ये? त्या वेलमध्ये. वेल म्हणजे विहिरीमध्ये. हे इथे भरलं असं, ह्या वेलमध्ये भरलं. ओके, मग ती प्लेट 24 तास इन्क्युबेटरमध्ये ठेवून द्यायची, ह्याच्यावरचं झाकण लावून, टेस्ट ट्यूबचं, पेट्री डिशचं. होईल काय मग इथे दुसऱ्या दिवशी काय होईल सांगतो तुम्हाला. ऑर्गॅनिझम स्टार्ट शोईंग झोन ऑफ इनहिबिशन. एवढ्या रिजनमधले त्यांनी ऑर्गॅनिझम मारलेत, इथे एवढ्या रिजनमध्ये मारलेत, इथे एवढ्या रिजनमध्ये मारलेत, आणि इथे मारलेच नाही आहेत थोडक्यात, किंवा मारले ते एकदम कमी मारलेत असं आपण समजूयात. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय सांगायचं झालं, तर एवढ्या रिजनमधले, एक मिनिट, ह्या रिजनमधले ऑर्गॅनिझम मेलेत. म्हणजे इथे झोन ऑफ इनिबिशन मिळाला आहे, इथे पण झोन ऑफ इनिबिशन मिळाला आहे, इथे पण मिळाला. आता इथे समजा हा ड्रग ए आहे, हा ड्रग बी आहे, हा ड्रग सी आहे, आणि हा ड्रग डी आहे. मग तुम्ही डोळे झाकून काय सांगाल, आता सगळे ड्रग मी 25 मिलीग्रॅमच वापरले होते. ऑल ड्रग आय हॅव यूज्ड ओनली 25 mg. इट मीन्स दॅट ड्रग ए इज मोर इफेक्टिव्ह इन किलिंग दी साल्मोनेला टायफी. साल्मोनेला टायफी ऑर्गॅनिझमला मारण्यासाठी ए नावाच्या ड्रगने सगळ्यात जास्त एरियामधले ऑर्गॅनिझम मारलेत, इथे सगळ्यात जास्त एरियामधले. आणि ह्या कारणामुळं, ह्या जास्त एरियातल्या ऑर्गॅनिझममुळे हा सगळ्यात जास्त स्ट्रॉंग आहे. मग मला डॉक्टर काय म्हणतील, किंवा डॉक्टर काय देतील, तर जो ड्रग सगळ्या मार्केटमध्ये बेस्ट आहे तो ऑर्गॅनिझम किंवा तो ड्रग सगळ्यात जास्त प्रमाणात वापरला जाईल. त्याला म्हणायचं आपण टेस्टिंग. त्याला काय म्हणतो आपण? टेस्टिंग म्हणतो. ओके, टेस्टिंग एक्सपेरिमेंट नीड्स प्युअर कल्चर. टेस्टिंग एक्सपेरिमेंटला प्युअर कल्चर लागतात. त्याच्यानंतर प्युअर कल्चर स्पॉन्टेनियस, आणि त्याच्यानंतरचं पुढचं काय प्युअर कल्चरचं, की प्युअर कल्चरमध्ये स्पॉन्टेनियस म्युटेशन्स खूप कमी असतात. त्यांचं काय म्हणणं आहे, खूप कमी, लो म्युटेशन, म्हणजे त्यांच्यात गुणसूत्रीय बदल आहेत ना, गुणसूत्र त्यांचे खूप कमी बदलतात. आणि प्युअर कल्चर इज अ क्लोन ऑफ 99.999% आयडेंटिकल. 99.999% हे एकदम आयडेंटिकल असतात, क्लोन फॉर्मॅटमध्ये ऑर्गॅनिझम्स असतात. ओके, हां. त्याच्यानंतर कॉमन मेथड्स ऑफ आयसोलेशन ऑफ प्युअर कल्चर. प्युअर कल्चरच्या सगळ्यात महत्त्वाच्या कॉमन मेथड्स आहेत त्या कुठल्या, तर त्या पहिल्या सगळ्यात सांगतो तुम्हाला. स्ट्रिक प्लेट आहे, पोअर प्लेटमध्ये लूप डायल्युशन आणि सिरियल डायल्युशन टेक्निक. त्याच्यानंतर स्प्रेड प्लेट मेथड, मायक्रो मॅनिप्युलेटर मेथड, रोल ट्यूब मेथड. ह्या सगळ्या मेथड्स आहेत. आता लूप डायल्युशन आणि सिरियल डायल्युशनमध्ये फरक काय, तर तुम्हाला सांगतो. लूप डायल्युशन आणि सिरियल डायल्युशनमध्ये फरक एवढाच आहे की टेस्ट ट्यूब घ्यायच्यात, आणि इथे आपण 1 ml जर केलं प्रत्येक टेस्ट ट्यूबला विड्रॉ, आणि पुढच्या टेस्ट ट्यूबमध्ये 1 ml टाकलं, म्हणजे 10⁻⁻⁻1 -1 झाला, हा 10⁻⁻2 झाला, -3 झाला, -4 झाला, -5 झाला, -6 झाला. हे झालं सिरियल डायल्युशन. बरोबर आहे का? हे झालं सिरियल डायल्युशन. आता लूप डायल्युशन काय सांगतं, इथला ह्या पहिल्या टेस्ट ट्यूबमधला मायक्रोमायरचा लूप भरून ऑर्गॅनिझम घ्या आणि ह्याच्यात मिक्स करा लूपने. मग मिक्स केले की पुन्हा ह्याच्यातला लूप भरून ऑर्गॅनिझम घ्या आणि तो ह्याच्यात मिक्स करा. पण प्रत्येक वेळेस इथे लूपचं स्टरलायझेशन झालेलं पाहिजे. आलं लक्षात? म्हणजे इथे मिसळला ऑर्गॅनिझम, इथे ऑर्गॅनिझम मिक्स केला की इथं लूप स्टरलाइज करायचा, नंतर ह्याच्यातून बुडवून इकडे घ्यायचा. ओके, त्याच्यानंतर लूपनं इथे डायल्युशन केलं की इथे. याच्याने होईल काय की मायक्रो ऑर्गॅनिझममध्ये लूप डायल्युशन मेथडमध्ये ऑर्गॅनिझमचं कॉन्सन्ट्रेशन एकदम कमी घेतलं जाईल. समजा इथे पहिल्या टेस्टमध्ये 300 करोड ऑर्गॅनिझम आहेत, करोड आहे, पण पहिल्या टेस्टमध्ये लूपवर फार फार तर येतील किती, 1 लाख. एका लूपवर किती येणार आहेत, 1 लाख. पुढच्या टेस्टट्यूबमध्ये 1000, त्याच्या तिसऱ्या टेस्टट्यूबमध्ये 100च येतील. लूप डायल्युशन मेथडने डायल्युशन ट्रिमेंडस होतं. काय होतं? डायल्युशन ट्रिमेंडस होतं. पण सिरियल डायल्युशनमध्ये आपण 1 ml घेतो, म्हणजे फक्त 90% मतलब 10% उचलतो आणि पुढच्या टेस्टमध्ये टाकतो. वी आर ट्रान्सफरिंग इन नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब, दॅट इज 10%.
इन सिरियल डायल्युशन. लूप डायल्युशनमध्ये काय होतं, वी आर टेकिंग लूपफुल ऑर्गॅनिझम्स. ओके. त्याच्यानंतर स्प्रेड प्लेट मेथड आहे, मायक्रो मॅनिप्युलेटर मेथड आहे. स्प्रेड प्लेट मेथडमध्ये एक्झॅक्टली काय करतात, आय विल टेल यू. देर इज अ ग्लास स्प्रेडर. आपला ग्लास रोड असतो ना, त्याला असा इथून बेंड केलेला असतो, असा असा. त्याच्यानंतर पुढे अजून एक बेंड केलेला असतो, असा असा. हे फ्लेमवर करता येतं, बर्नरवर ग्लास रॉड तयार करता येतो. आणि असा आलं लक्षात, हा झाला ग्लास स्प्रेडर. मग पेट्री डिशवर ठेवायचा असा आणि त्याला स्प्रेडिंग करून घ्यायची ऑर्गॅनिझमची. आलं लक्षात. इथे एक ड्रॉप ऑर्गॅनिझमचा टाकला की त्याच्यावरून हे ग्लास स्प्रेडर नुसतं फिरवायचं असं आणि स्प्रेडिंग करून घ्यायची ऑर्गॅनिझमची. ओके. मायक्रो मॅनिप्युलेटर टेक्निक म्हणजे काय, दिस इज कॉम्प्युटर ॲडेड टेक्निक. कॉम्प्युटर वी हॅव रोबोटिक आर्म, म्हणजे रोबोटिक आर्म असतो आपल्याकडे मायक्रो मॅनिप्युलेटर टेक्निकमध्ये. आणि रोबोटिक आर्म काय करतो, त्याला मायक्रोस्कोपला जोडलेलं असतं. म्हणजे मायक्रोस्कोपमधून बघून एक सुई असते, छोटीशी सुई. त्या सुईच्या टोकावर मी फक्त सिंगल मायक्रो ऑर्गॅनिझम उचलू शकतो, सिंगल ऑर्गॅनिझम पिक करू शकतो. म्हणजे रोबोटिक आर्म आहे हा, एक सुई आहे आणि त्या सुईच्या टोकावर फक्त एक सिंगल ऑर्गॅनिझम उचलला आहे मी आणि तो उचलून फ्रेश टेस्ट ट्यूबमध्ये ट्रान्सफर केला आहे. एक ऑर्गॅनिझम इथं ठेवला पेट्री डिशवर, त्याला मायक्रो मॅनिप्युलेटर टेक्निक म्हणतो. म्हणजे तुम्ही एक विशिष्ट प्रकारच्या रोबोटिक आर्मने ऑर्गॅनिझम उचलायचा आहे, एकच ऑर्गॅनिझम, आणि तो पुढे ट्रान्सफर करायचा. त्याच्यानंतर आता ॲक्च्युअल मेथड ज्या आहेत 5 त्या बघायच्यात आपल्याला. स्ट्रिक प्लेट मेथड. ओके. आता याच्यामध्ये तुम्हाला ऑलरेडी बऱ्याच गोष्टी सांगितलेल्या आहेत मी. दिस मेथड फाईन टिप ऑफ स्ट्रक्चर वायर लूप इज कॉल्ड एज नायक्रोम वायर लूप. नायक्रोम वायर वापरायचा आहे. नायक्रोम वायर का वापरायचं आहे त्याचं कारण सांगतो. जे हा जो लूप आहे ना, इन्स्टंट रेड हॉट होतो. म्हणजे पकडून चला 3 सेकंदामध्ये पूर्ण लाल होऊन जातो. 3 सेकंदात. म्हणजे जाळावर धरल्यानंतर किंवा फ्लेमवर धरल्यानंतर किंवा बर्नरवर धरल्यानंतर विदिन 3 सेकंड इट विल गेट रेड हॉट. आणि त्याच्यानंतर 3 ते 5 सेकंदात तो पूर्णपणे कूल डाऊन होतो, थंड होऊन जातो. म्हणजे इन्स्टंट हिटिंग, इन्स्टंट कूलिंग. म्हणजे ऑर्गॅनिझमला चटका बसणार नाही, इजंट इट. त्याच्यानंतर यूज्ड फॉर कल्चर ट्रान्सफर इन द कॉलनी फॉर्म्ड ऑन सॉलिड कल्चर मीडिया. आता सॉलिड कल्चर मीडियावर कल्चर इकडून तिकडे ट्रान्सफर करण्यासाठी ह्याचा सगळ्यात जास्त वापर होतो. इथे बघा, उजव्या हातात त्यांनी आणि डाव्या हाताच्या करंगळीमध्ये त्यांनी कॉटन धरला आहे आणि पुढच्या 3 बोटामध्ये त्यांनी नायक्रोम वायर लूप धरला आहे आणि अशा पद्धतीने तो कल्चर काढतो आहे. आणि इथे खालच्या लाल कलरच्या टेस्टमध्ये त्याला स्ट्रिक करतो आहे किंवा स्प्रेड करतो आहे. इन सच केसेस द कॉलनी फॉर्म ऑफ सॉलिड मीडियम इज स्ट्रिक्ड ऑन द सर्फेस ऑफ न्यूट्रिएंट अगर ऑफ मीडियम ऑफ स्टराईल पेट्री डिश. म्हणजे पेट्री डिशवर, इथे स्टराईल पेट्री डिशवर त्याला आपण स्ट्रिक करू शकतो. तर त्याला म्हणायचं स्ट्रिक प्लेट मेथड. आणि स्ट्रिक प्लेट मेथडमध्ये प्रकार किती आहेत हे सांगितलं आहे मग तुम्हाला. एका टेस्ट ट्यूबवर तुम्ही 4 स्ट्रिक घेऊ शकता. फर्स्ट स्ट्रिक, पुन्हा इथूनच सेकंड स्ट्रिक सुरू होईल तुमचा, त्याच्यानंतर थर्ड स्ट्रिक आणि त्याच्यानंतर फोर्थ स्ट्रिक. आणि इथे सगळ्यात जास्त ऑर्गॅनिझम, त्याच्यानंतर कमी, त्याच्यानंतर थोडे कमी, त्याच्यानंतर सगळ्यात कमी. मग इथे तुम्हाला दिसताना काय दिसतील, लास्टला सेपरेटेड कॉलनीज दिसतील. सेपरेटेड लाल फाईन कलरचे सेपरेट एका मेटापासून आयसोलेशन मिळेल डॉट. ओके. आता ह्याच्यात काही महत्त्वाच्या गोष्टी आहेत, करायचे काय नाही मग ह्या टेक्निकमध्ये. तर पहिलं काय सांगतं, होल्ड द ब्रॉथ कल्चर कंटेनिंग ट्यूब ऑन द लेफ्ट हँड अँड शेक इट. म्हणजे पहिले डाव्या हातामध्ये तुमच्या टेस्ट ट्यूब धरायचे आणि त्याला शेक करायचे. स्टरलाइज द वायर लूप ऑफ द इनॉक्युलेशन निडल ऑन द बर्नरवर तुमचं इनॉक्युलेशन लूप, म्हणजे हे येतं बघा, ही स्टेप. ओके. सी, रिमूव्ह द कॉटन प्लग काढायचा आहे. कॉटन प्लग काढताना कशाने काढायचं आहे, बाय द लिटल फिंगर ऑफ राईट हँड. म्हणजे करंगळीने त्याच्यावरचा कापूस, या टेस्ट ट्यूबवरचा कापूस करंगळीने, उजव्या हाताच्या करंगळीने उचलायचा. फ्लेम द माउथ ऑफ टेस्ट ट्यूब इमिडिएटली. टेस्ट ट्यूबचं माउथ गरम करायचे, तोंड गरम करायचे, गॅसवर धरायचे, बर्नरवर धरायचे, कारण टेस्ट ट्यूबच्या तोंडावर सुद्धा ऑर्गॅनिझम असतात हवेमधले. त्याच्यानंतर इन्सर्ट द वायर लूप. त्याच्यामध्ये आतमध्ये वायर लूप घाला. याच्यात घातलं आहे, हे बघा इथे वायर लूप. आधी टेस्ट ट्यूबचं तोंड गरम केलं, नंतर वायर लूप घातलं. ओके. त्याच्यानंतर इन्सर्ट लूप फ्रॉम द थिन फिल्म, रिप्लेस द कॉटन प्लग. थिन फिल्म इज लूप इज स्ट्रिक्ड इन झिगझॅग मॅनर. आणि त्याच्यानंतर लूपला काय करायचं आहे, इथे झिगझॅग मॅनरने स्ट्रिक करून घ्यायचं पेट्री डिशवर असं. ओके. स्ट्रिकिंग इन झिगझॅग मॅनर, रिमुव्हिंग द लूप बॅकवर्ड अँड फॉरवर्ड फर्मली. व्यवस्थित
पुढे मागे करत राहायचं, फॉरवर्ड बॅकवर्ड. केअर शुड बी टेकन दॅट लूप शुड नॉट बी फर्मली प्लेस्ड अगेन्स्ट द आगार सरफेस. म्हणजे त्या आगारवर जास्त जोरात प्रेस करायचं नाही, कारण काय होतं, लूप एकदम धारदार असतं, मग त्या आगारच्या सरफेसमध्ये आतमध्ये घुसतं आणि ते होऊ द्यायचं नाही आपल्याला. इन्क्युबेट द पेट्री डिश ऑन इन्क्युबेटर रिक्वायर्ड टेम्परेचर. म्हणजे इन्क्युबेटर नावाची सेपरेट मशीन असते, त्या मशीनमध्ये तुम्ही 37 डिग्री सेल्सिअस टेम्परेचर आणि एरिएशन, हवा, फॅन असतो त्याच्यामध्ये, सर्क्युलेटर, या दोन्ही गोष्टी असल्यामुळे तिथं तुम्ही त्या प्लेटला इन्क्युबेट करू शकता. ग्रोथ ऑफ द बॅक्टेरिया विल बी विजिबल आफ्टर ओव्हरनाईट. म्हणजे 24 तासानंतर तुम्हाला बॅक्टेरियाची ग्रोथ दिसायला सुरुवात होते. ओके. त्याच्यानंतरची मेथड आहे ती पॉवर प्लेट मेथड आहे. कुठली? ओके. सो आवर नेक्स्ट मेथड ऑफ प्युअर कल्चरल आयसोलेशन इज पॉवर प्लेट मेथड. The bacterial culture and liquid agar medium is mixed together. Now this method, all bacterial culture and liquid agar mixed together. करतात काय तुम्हाला ते सांगतो. ओके. फर्स्ट वी हॅव टू टेक ए फ्लास्क. ओके. इन दॅट फ्लास्क टेक 100 ml of water, 100 ml of water plus 1.3 gram of nutrient agar, or we can say one nutrient broth, and in that add 2 grams of agar. ओके. काय सांगितलं मी तुम्हाला? काय सांगितलं? 3 गोष्टी सांगितल्यात. कुठल्या कुठल्या? विच थिंग्स आय हॅव टोल्ड यू पीपल? ए फ्लास्क, त्या फ्लास्कमध्ये 100 ml वॉटर, 1.3 ग्रॅम न्यूट्रियन ब्रॉथ आणि 2 grams आगार. हे सगळं ह्याला कॉटन लावायचं आणि काय करायचं, त्याला काय करायचं, ऑटोक्लेव करायचं. ऑटोक्लेव म्हणजे काय? 121 डिग्री सेल्सिअसला 15 LB प्रेशरला 15 मिनिट त्याला स्टरलाइज करायचं आहे. त्याचं पूर्णपणे निर्जंतुकीकरण करून घ्यायचं आहे. ओके. ओके. ठीक आहे. त्याच्यानंतर कसं करायचं काय ते, आफ्टर मिक्सिंग द मीडियम कंटेनिंग कल्चर इज पोर्ड स्टरलाइज्ड इन पेट्री डिशेस अलाउड सॉलिडिफाय अँड देन इनॉक्युलेटेड. आफ्टर इनॉक्युलेशन कॉलोनीज अपियर ऑन द सरफेस. आता इथे बघा काय केलं आहे, पुढचं सांगतो आता. ओके. से फॉर एक्झाम्पल, जेव्हा मी आगार स्टरलाइज केला, मी सांगितल्याप्रमाणे सगळं कंटेंट घेतलं, 100 ml स्टरलाइज झालेला आहे 121 डिग्री सेल्सिअसला 15 LB प्रेशरला आणि 15 मिनटासाठी 15 मिनिटसाठी 15 LB प्रेशरला आणि 121 डिग्री सेल्सिअसला स्टरलाइज झाला. पुढची स्टेप काय, त्याला अलाव इट टू कम टू द अलाव इट टू कूल डाऊन. त्याला कूल डाऊन होऊ द्यायचं आहे. कूल डाऊन होऊ द्यायचं आहे म्हणजे किती, तर 45 to 50 डिग्री सेल्सिअसला त्याला थंड होऊ द्यायचं आहे. एवढ्याच टेम्परेचरला, ह्याच्यापेक्षा कमी चालणार नाही. ह्याच्यापेक्षा कमी चालणार नाही का? आता हे झालं टोलरेबल टेम्परेचर 45 to 50 डिग्री सेल्सिअस. मग टोलरेबल टेम्परेचर कसं हे ओळखायचं, तर हा फ्लास्क उलट्या हातावर ठेवायचा. उलट्या हातावर, इजंट इट? उलट्या हातावर म्हणजे किंवा आपल्या मनगटाच्या स्किनवर ठेवायचा. चटका जोरात बसला तर समजायचा अजून टोलरेबल नाही आहे, आणि आपण हातावर ठेवून एक 10, 20, 25, 30 सेकंद काढू शकत असू ते टेम्परेचरला, तर समजायचं म्हणजे आंघोळीचं पाणी हे आपल्याला टोलरेबल असतं. आंघोळीचं गरम पाणी हे टोलरेबल असतं, लक्षात घ्या. आणि मग अशा पद्धतीने चेक करायचं. मग पुढची स्टेप काय, पॉवर प्लेट टेक्निकची तुम्हाला सांगतो. पुढची स्टेप काय, लूप डायल्युशनचं किंवा सिरियल डायल्युशनचं कुठलंही एक लिक्विड उचलायचं. मग सिरियल डायल्युशनमधलं 10⁻⁵, 10⁻⁶, 10⁻⁷ असं घेऊ शकता. समजा 10 घेतले आणि मी असे
याच्यासारखेच 3 फ्लास्क तयार केलेत. कसे? आगारचे 100 ml 100 ml 1.3 ग्रॅम प्लस 2 ग्रॅम न्यूट्रिएंट ब्रॉथ, आगार आणि पाणी, असे तसे 3 फ्लास्क तयार केलेत. मग पहिल्या फ्लास्कमध्ये 45 डिग्री टेम्परेचर आलं की 10⁻⁵ मधलं 1 ml मी ह्याच्यात टाकेल. 1 ml लिक्विड -5चं. आता आपण काय ठरवलं होतं की -1ला 300 कोटी ऑर्गॅनिझम आहेत. ते गणित नंतर बघूयात -5चं. त्याच्यानंतर पुढच्या फ्लास्कमध्ये 10⁻⁶ 1 ml टाकलं आणि 10⁻⁷ पुढच्या फ्लास्कमध्ये 1 ml टाकलं. आता हे सगळे फ्लास्क आहेत ना, करायचे काय? These all flasks are need to be poured in the petri dishes. हे पेट्री डिशमध्ये टाकायचे आहेत आपल्याला. ओके, ही पेट्री डिशमध्ये. मग समजा 10⁻⁵ डायल्यूशन न्यूट्रिएंट आगार असल्यामुळे -5 पेट्री डिशमध्ये टाकला की सॉलिड झाला. त्याच्यानंतर पुढचा सेकंड नंबरचा फ्लास्क आहे, त्याच्यामध्ये मी -10⁻⁶ डायल्यूशन घेतलं, त्यातलं लिक्विड घेतलं 1 ml, ह्या आगारमध्ये मिक्स केलं, न्यूट्रिएंट आगारमध्ये व्यवस्थित शेक केलं आणि त्याला पुढच्या पेट्री डिशमध्ये टाकलं. लक्षात, हे पेट्री डिशमध्ये टाकलं. बघा इथे पेट्री डिशमध्ये टाकलं आहे. ओके, तुम्ही फ्लास्क घ्या, टेस्ट ट्यूब घ्या, काही फरक पडत नाही, दोन्ही चालतं. आणि लास्ट येते 10⁻⁷ डायल्यूशन, त्यातलं 1 ml घेतलं आणि पेट्री डिशमध्ये ह्या ब्रॉथमध्ये मिक्स केलं आहे, पोर केलं, ओतलं मी, पोर केलं. ह्याच्यात ऑलरेडी लक्षात घ्या मी काय मिक्स करतो आहे, हे लक्षात घ्या. व्हॉट आय एम मिक्सिंग? आय एम मिक्सिंग स्टराईल मोल्टन म्हणजे वितळलेला, मोल्टन न्यूट्रिएंट आगार म्हणजे जे फ्लास्क म्हणा किंवा स्टरल टेस्ट ट्यूब म्हणा, मी त्याच्यामध्ये बनवलं होतं ना ते लिक्विड. किती डिग्रीला? ह्याचं टेम्परेचर मी 45 ते 50 डिग्री सेल्सिअस मेंटेन केलं आहे. आणि त्याच्यामध्ये ज्या 10 टेस्ट ट्यूब केल्या होत्या ना मागच्या 10-12 3-4 स्लाईड पूर्वी, अशा 10⁻⁻1 -2, त्यातलं -5 डायल्यूशनतलं 1 ml ह्याच्यात मिक्स केलं आहे आणि मग ते पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये ओतलं आहे. बरोबर आहे का नाही? लक्षात आलं? तसंच 10⁻⁶ डायल्यूशन गरम आगारमध्ये घेतलं, मिक्स केलं 1 ml. 10⁻⁶ किती घ्यायचं आहे? 1 ml घ्यायचं आहे. 1 ml घ्यायचं आहे आणि ह्याच्यातलं ऑलरेडी 100 ml म्हणजे 100 + 1 ml किती झालं? 101 झालं. आणि इथे मिक्स केलं. तसंच 10⁻⁷ डायल्यूशन 1 ml घेतलं, 100 ml मध्ये मिक्स केलं आणि इकडे टाकलं. आता ह्याने झालं आहे काय सांगा? पॉवर प्लेट टेक्निकमध्ये पहिल्या टेस्ट ट्यूबमध्ये 10⁻⁵ला 1 ml मध्ये तुम्हाला 1000 कॉलोनीज दिसल्यात छोट्या छोट्या. त्याच इथे त्या कॉलोनीजमध्ये 90% रिडक्शन झालं आहे, 100. त्याच इथे किंवा 200 असतील, 100 ते 200 असं 100 आपण डेफिनेटली सांगू शकत नाही की 100च येतील. आणि त्याच इथे 50 ते 60 कॉलनी झाल्यात. आता इथली मी सेपरेट पटकन उचलू शकतो कॉलनी, आय कॅन पिक आउट सेपरेट कॉलनीज, बट हिअर इट इज डिफिकल्ट अँड हिअर इट इज मोस्ट डिफिकल्ट. सो प्युरिफिकेशन प्रोसेसला पॉवर प्लेट टेक्निकसुद्धा तितकीच महत्त्वाची आहे. तुम्हाला त्याचे व्हिडिओसुद्धा पाठवतो मी पॉवर प्लेट टेक्निकचे. ओके, हां. आता डिसएडव्हांटेज काय आहेत पॉवर प्लेट टेक्निकचे हे तुम्हाला सांगतो. आता ह्याचे फरक, डिसएडव्हांटेज काय आहेत? सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट, मायक्रो ऑर्गॅनिझम आर ट्रॅप बेनेथ द सरफेस ऑफ मीडियम व्हेन इट इज सॉलिडिफाईड. आता जेव्हा मी न्यूट्रिएंट आगार घेतलेला आहे, हे लक्षात ठेवा, मी न्यूट्रिएंट आगार घेतलेला आहे म्हणजे पेट्री डिशवर ओतल्यानंतर ते काय होणार आहे? सॉलिडिफाय होणार आहे. आणि माझे ऑर्गॅनिझम सरफेसवर राहणार नाहीत, कारण स्प्रेडिंग करत नाही मी, स्ट्रिकिंग करत नाही. स्प्रेड केला तर वरती राहतील, स्ट्रिक केला तर वरती राहतील. पण ह्याच्यामध्ये काय करतो मी? पोअर करतो आहे, ओततो आहे. म्हणजे काही ऑर्गॅनिझम कुठे होतील? सरफेसच्या खाली जातील, काही ऑर्गॅनिझम वरती येतील, काही ऑर्गॅनिझम बेनेथ द सरफेस म्हणजे खाली पण वाढतात ना, ह्याच्या खाली दबले गेले, तिथे सॉलिड झाले. सॉलिड झाल्यामुळे तिथेच ते वाढले. म्हणजे काय झालं त्यांनी? ऑर्गॅनिझम्स ट्रॅप्ड बेनेथ द सरफेस, म्हणजे सरफेसच्या खाली ट्रॅप झाले, अडकले आणि तिथे सॉलिड झाले. बरोबर?
लक्षात आलं? ठीक आहे. मग पुढचं काय आहे त्याचा डिसॲडव्हान्टेज सांगा. मेथड TDS आहे आणि टाईम कन्झ्युमिंग आहे, अवघड आहे आणि टाईम कन्झ्युमिंग. आणि तिसरी महत्त्वाची गोष्ट काय सांगते डिसॲडव्हान्टेज, ऑर्गॅनिझमला गेट हॉट शॉक. मी 45 किंवा 50 डिग्रीला त्या ऑर्गॅनिझमला त्या पाण्यामध्ये टाकतो आहे मी, म्हणजे हा फ्लास्क काढला आहे मी स्टरलाइज करून 121 डिग्रीवरून, तो थंड केला आहे 50 डिग्रीपर्यंत, आणि मग मी माझ्या टेस्ट ट्यूबमधलं डायल्यूशन केलेलं कल्चर साध्या तापमानाचं 35 डिग्री तापमानाचं डायरेक्ट 50 डिग्री तापमानाला टाकतो आहे. आता लक्षात घ्या, आपल्यासारखी शरीराची माणसाची मल्टीसेल्युलर बॉडी असल्यामुळे ते सहन करू शकते, पण ऑर्गॅनिझम हा सिंगल सेल्युलर असतो, युनिसेल्युलर येतो, मग त्याला हीट शॉक बसणार इथे किंवा हॉट शॉक बसणार, आलं लक्षात, आणि त्यामध्ये तो मरू शकतो. दिस मेथड इज अनसुटेबल फॉर आयसोलेशन ऑफ सायकोट्रॉफिक ऑर्गॅनिझम, सायक्रोफाइल्स, म्हणजे सायक्रोफाइलिक ऑर्गॅनिझमला आयसोलेट करायला अजून अवघड मेथड आहे. सायक्रोफिलिक ऑर्गॅनिझम म्हणजे कसे, दोज ऑर्गॅनिझम्स हू डझंट नीड टेम्परेचर अबाउट 10 डिग्री, 10 डिग्रीच्या वरती त्यांना करूच शकत नाही. सो दिस इज ऑल अबाउट पोअर प्लेट मेथड. दिस इज स्प्रेड प्लेट मेथड आणि पोअर प्लेट मेथडमध्ये फरक बघा, दोन वेगवेगळ्या मेथड दिल्यात. ही स्प्रेड प्लेट मेथड आहे, ह्याच्यात बघा हे ग्लास स्प्रेडर आहे. ग्लास स्प्रेडरने काय करतो, फक्त ऑर्गॅनिझमला स्प्रेड करतो आहे आणि ऑर्गॅनिझम सरफेसवर येतात. सगळ्या कॉलनीज कुठे येणार, सरफेसवर येणार. ह्याच्यामध्ये काय करतो, डायरेक्ट बघा पेट्री डिश पूर्ण रिकामी, त्या पेट्री डिशमध्ये लिक्विड ओतला आहे, बघितलं का नाही, हे ओतला आहे आणि सॉलिडिफाय झाली पेट्री डिश. त्याच्यानंतर कॉलनीज, सरफेस कॉलनीज आणि सरफेसच्या खालच्या कॉलनीज, सब सरफेस म्हणजे खालच्या साईडच्या छोट्या छोट्या दिसत आहेत त्या सरफेसच्या खाली गेल्यात. हा सरफेस इथे कॉलनीज आल्यात, काही कॉलनीज आतमध्ये आल्यात आणि मग त्या खोदून काढाव्या लागतात. दॅट वी हॅव टू गो फॉर डिगिंग ऑफ द कॉलनीज, त्या कॉलनीची डिगिंग करायची. सिरियल डायल्यूशनचं ऑलरेडी सांगितलं, आय हॅव टोल्ड यू पीपल अबाउट सिरियल डायल्यूशन. सो सिरियल डायल्यूशन इज डन फॉर द रिड्युसिंग मायक्रोबियल काउंट. आणि सिरियल डायल्यूशन म्हणजे काय, कशासाठी केलं जातं, तर मायक्रोबियल काउंट डायल्यूशन करण्यासाठी. आता इथे बघा सिरियल डायल्यूशन, स्टॉक कल्चर घेतला, स्टॉक कल्चर हा मेन कल्चर झाला 10 ml, ज्याच्यामध्ये 1 ग्रॅम माती टाकली आहे किंवा 1 ग्रॅम कुठलंही कल्चर टाकलं. त्याच्यानंतर पहिलं डायल्यूशन झालं 10⁻⁻1. पण लक्षात घ्या, मी पहिल्या टेस्ट ट्यूबला -1 दिलं नव्हतं कारण ते स्टॉक सोल्युशन होतं, पण इथे स्टॉक सोल्युशन फ्लास्कमध्ये दाखवलं आहे. मग तिथून पहिलं 1 ml घेतलं, 1 ml घेतलं आहे बघा, हे 1 ml आणि 1 mlला 10, मग 9 ml मध्ये डायल्यूट केलं, 9 ml ब्रॉथमध्ये, तर 10⁻⁻1 डायल्यूशन झालं. परत ह्या टेस्ट ट्यूबमधून 1 ml इकडे घेतलं आहे, 1 ml इथं दिसतंय ना, हे 1 ml, हे 1 ml, हे 1 ml, इथे 1 ml आणि 1 ml. मग 10⁻², -3, -4, -5, -6. आता बघा इथे किती कॉलनीज आहेत, त्याच्यानंतर 90% कॉलनीज आहेत, त्याच्यानं अजून 90% रिड्यूस झाल्या, अजून 90% रिड्यूस झाल्या, त्याच्यानंतर अजून 90% झाल्या आणि इथं कॉलनीज नाही आहे 10⁻⁶ला. सो serial dilution will offer you 100% dilution of microorganism, 90% dilution of organism in every successive step. प्रत्येक पुढच्या स्टेपमध्ये तुम्हाला 90% डायल्यूशन मिळते किंवा ऑर्गॅनिझमचा काउंट रिड्यूस होतो. आता स्प्रेड प्लेट टेक्निक काय सांगते, स्प्रेड प्लेटला तुम्हाला हा असा ग्लासचा स्प्रेडर वापरायचा आहे स्प्रेड प्लेट टेक्निकमध्ये, ओके. आणि इथे सुद्धा तुम्ही डायल्युटेड बॅक्टेरियल सस्पेन्शनच घ्यायचं आणि वी हॅव टू स्प्रेड विथ द ग्लास स्प्रेडर. ह्याच्यातलं फक्त स्टॉक कल्चरमधलं 0.1 ml घ्यायचं आहे पेट्री डिशवर आणि 0.1 ml घेतलं की मग हे स्प्रेड करायचं आहे मागं पुढं असं, राईट साईडला राईट लेफ्ट, देन फॉरवर्ड बॅकवर्ड आणि पूर्ण प्लेटवर ते 0.1 ml पसरून घ्यायचं आहे आणि पसरलं की मग तुम्हाला प्युअर कॉलनीज मिळतात. आता ग्लास स्प्रेडरचे असे ॲडव्हान्टेजेस असतात. देर आर ॲडव्हान्टेजेस ऑफ ग्लास स्प्रेडर. इट इज सिम्पल मेथड ओनली सरफेस कॉलनीज आर फॉर्मड. फक्त वरच्या सरफेसवरच ऑर्गॅनिझम ग्रोथ मिळते. मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स आर नॉट एक्सपोजर टू हायर टेम्परेचर आणि ऑर्गॅनिझमला कुठलंही जास्त टेम्परेचर लागत नाही. त्याच्यानंतर त्याच्या पुढची मेथड आहे ती मायक्रो मॅनिप्युलेटर मेथड. मायक्रो मॅनिप्युलेटर मेथड हॅव बीन बिल्ट विथ द विच परमिट्स वन टू पिक आउट ए सिंगल सेल फ्रॉम द मिक्स्ड कल्चर. आता हे मायक्रोस्कोपिक आहे, मायक्रोस्कोपच्या मदतीने केलं जातं. इट हॅज अ रोबोटिक आर्म असतो, त्याला हात असतो आणि त्या हाताच्या मदतीनं तुम्ही यू कॅन पिक अप ए सिंगल सेल, एकच सेल पिकअप करू शकता फ्रॉम मिक्स्ड कल्चर. म्हणजे त्यात मायक्रोस्कोपने बघू शकता तुम्ही आणि बघून मग तुम्ही ठरवू शकता की कुठला ऑर्गॅनिझम उचलायचा आहे. इजंट इट. कंजंक्शन विथ मायक्रोस्कोप, त्यांनी काय सांगितलं आहे, दिस कंजंक्शन म्हणजे हे मायक्रोस्कोपसोबतच काम करू शकतो. मायक्रो मॅनिप्युलेटर टेक्निक म्हणजे मायक्रोस्कोपलाच एक रोबोटिक हँड दिलेला असतो आणि त्याच्यामधून एक सेपरेट कॉलनी ऑर्गॅनिझम उचलून बाजूला काढू शकतो. ॲडव्हान्टेजेस काय आहेत, दिस मेथड हॅज ॲडव्हान्टेजेस दॅट वन कॅन
रिझोनेबली शुअर दॅट द कल्चर कम्स फ्रॉम सिंगल सेल. म्हणजे एखादा छाती ठोकपणे सांगू शकतो की हे जे कल्चर तयार झालं ते एका सिंगल बॅक्टेरियाच्या सेलपासून झालं आहे आणि म्हणून ते 100% ॲक्झेनिक आहे. ॲक्झेनिक म्हणजे 100% प्युअर आहे, इजंट इट. अँड कॅन ऑप्टेन स्ट्रेन्स विथ द स्पीसीज, सिंगल सेल अँड कॅन ऑप्टेन द स्ट्रेन्स विदिन द स्पीसीज. आणि त्याच्यापासून मिळालेले सगळे त्याचे भावबंदकी एकाच ऑर्गॅनिझमपासून तयार झाले असतात. डिसॲडव्हान्टेज काय? इक्विपमेंट इज एक्सपेन्सिव्ह. आता रोबोटिक आर्म असल्यामुळे एक्सपेन्सिव्ह, महाग आहे. आणि इट्स मॅनिप्युलेशन इज व्हेरी टीडियस अँड इट रिक्वायर स्किल्ड ऑपरेटर. म्हणजे तुम्हाला एक ऑर्गॅनिझम उचलायचं आहे ना, तर तिथं तुम्हाला भरपूर स्किल्ड ऑपरेटर लागतो. अशा पद्धतीने बघा इथे कसं दिसतं हे. हा झाला मायक्रोस्कोप. मग याच्यामधून सिंगल ऑर्गॅनिझम बाहेर येणार आणि तो ऑर्गॅनिझम मी तुम्हाला सॅम्पल ट्यूबवर ठेवणार. किंवा हा दुसरा दाखवतो, एक मिनिट. हा दुसरा इकडला, हा मायक्रोस्कोपची लेन्स आहे आणि त्याला लेन्सलाच इथे सुई जोडली आणि सुई खाली पेट्री डिशवरची सुई आणि मायक्रोस्कोपमध्ये बघून यातला एकच ऑर्गॅनिझम उचलायचा आहे. हे जरा थोडं म्हणून टीडियस आहे प्रोसेस. इट इज व्हेरी टीडियस. आता याच्या पुढचा टॉपिक जो आहे आपला तो मेंटेनन्स अँड प्रिझर्वेशन ऑफ प्युअर कल्चर. प्रिझर्वेशन म्हणजे साठवून ठेवले. आतापर्यंत आपण आयसोलेशन बघितलं. आतापर्यंत आपण काय बघितलं? आयसोलेशन, इजंट इट. म्हणजे प्युअर फॉर्ममध्ये ऑर्गॅनिझम काढायचा कसा बाजूला, प्युअर फॉर्ममध्ये ऑर्गॅनिझम बाजूला कसा काढायचा. तर हा सेपरेट टॉपिक आहे प्रिझर्वेशन. ओके, तो आपण नेक्स्ट टॉपिकमध्ये बघूयात. ओके, थँक्यू.